ಯೋಗಾಶ್ರಮ ವಿಜಯಪುರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜ್ಞಾನೋ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಬಿರಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ಸರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿ ದರ್ಬಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. At the same time, I would like to welcome Sri Veera Sangappa Karskond Sir, Government School Teacher, retired. I would like to welcome you, sir. I also would like to welcome Srimati Nirmala Hajeri, CRP, BO Office, Vijayapur. I welcome you, ma'am. And I would like to welcome Srimati Sheila Sharad Jigjini, ma'am, the founder of JES Paradise Public School. I would like to welcome you, ma'am. Please welcome, ma'am. And I would like to welcome Sri Nikhil Jigjini sir to take your seat on dais. I welcome you, sir. Now I would like to request Nikhil Jigjini sir to welcome Swamiji with a as a Rashmi ma'am, Haidar sir to welcome Basavaraj sir by presenting a token of love. Haidar sir. Raju sir to welcome Veer Sangappa sir, Veer Sangappa Kalskond sir
a retired government teacher by garlanding. Retired principal, VB Darbar High School. White idu ಬೇಡ, black idu background. Black idu. Formal function ಮುಗಿತಾನೆ black. Bit late. So I would like to request Sri Nikhil Jigjini sir for an annual report and share the legacy of JES Paradise Public School, and it's been a 15 years now, and there were many challenges that they have come through, a long journey, and it was never that easy. I would like to request Nikhil Jigjini sir to please come on a stage and share your experience of all these 15 years, how you have come through, and the annual report of this year. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಸಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 2010-11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಜಿಗ್ಜಿನ್ನಿಯವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬದ್ದು ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 1981ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ವರೆಗೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಕೂಡ 4 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು 4 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮಗು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಮಾಡುವಾಗ ಓದುವಂಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಮಗು ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ₹1 ಕೂಡ ತಗೋಲಾರ್ದೆ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 10th ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಿರೋದು. ಇನ್ನು 16 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಝೀರೋ ಫೀಸ್. ₹1 ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಜಿಗ್ಜಿನಿಯವರು ವಿಚಾರ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. And I do understand the pressure of the annual day and a lot of expectations. Many things you would... Okay. After sir, I would like to request Sheila Jigjini ma'am to say a few words. Before that, I would like to introduce her to you. She was born and brought up in Dharwad, educated in St. Joseph High School, later graduated BA and MA in Karnataka University, Dharwad. A born artist, practiced painting and classical dancing.
involved in school and college curriculum activities. Father Sri S.C. Patil was a professor of proprietor of a Regal Talkies Dharwad and Srinagar Shingar Talkies Hubli. Basically, he was a businessman. Being a well-known class 1 contractor, constructed many buildings and auditoriums, colleges, MUDs, and many structures of Karnataka University. A big family known as a regal family with 2 sons and 8 sisters. Ma'am was born to Srimati Channabasava. Her mother maintained the family and gave education in those days, which was very challenging. Later, ma'am was married to Sri Sharad Jagjini, who was a MD and a well-known chest physician in Bijapur. Now, ma'am having her 2 sons, one is Nikhil and another one is Nimit, and happily she is spending her retirement days with her grandson. Ma'am, please address the gathering with your few words. Please. On behalf of JES Paradise School, I welcome the esteemed parents, guardians, and families. And first of all, Divine Divya Sandhya Mama Puja Basavalinga Swamiji, Rashmi Chincholi, and I Veerasangappa Kalsangur and Walika sir. Our vision is to create the environment that fosters not only academic but also personal growth, resilience, and emotional well-being. We believe that education not only solitary but a collaborative effort between the school, teachers, and you, the parents. Yes, you parents are the first teachers of your children, and we thank you for your active involvement in the educational journey. Together, we ensure they receive the support and resource they need. All we can do is let us together create strong foundation for the future. And this is for the students. This is your space to shine. Our goal to build you up in the utmost possible. We are here to help you and support your dreams to achieve greatness. You can make it possible for your bright future. Thank you, everyone. Request Sri Veer Sangappa Karasgond sir, retired government teacher, to share his views. ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಭವ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ನೀವು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಕೇಳಿ ಕೂತೀರಿ ನೀವು. ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪಗಳವರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಈ JES ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಮುಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅವರಾದಂಥ ಶಿವಲೀಲಾ ಜಗಜಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ವಾಲಿಕಾರ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯವರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಈ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ. ನಾನು ದಿನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಶಾಲೆದ್ದು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ತಮ್ಮ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗದಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಊಟ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಗಜಿನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಶಾಲೆ ಅವರು ಫೌಂಡರ್. ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಟೀಚಿಂಗು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಳಜಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ಫರ್ಕ. ಆದ್ರೂ ಈ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗಳದಾವು. ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಶಿಸ್ತಾಗೆ ಫೀಸು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬೆ ಖಾಲಿ ಆಕೈತಿ. ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಫೀ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನೂ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಈ ಶಾಲೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಏನು ಇಟ್ಟು ಫೀ ತಗೋತಾರೆ, ಏನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. 4 ಮಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿತಾರಲ್ಲ ಪಾಲಕರನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಈಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತೈತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಫೀ ತೊಗೋತಾರೆ, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತೀರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ತರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆ ಕಾಣದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮೊದಲನೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮಗೂ ಈಗ 61 ವರ್ಷ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ರೀ ಮಾಸ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಾನೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಇದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದರನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೀ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೇನು ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ಹೇಳೋದು ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಈ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಮಾತೆಯರು, ಗುರುಗಳು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದೇವರಂತೆ ನಾವು ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಂದಾವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವು, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದವು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದದಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಇದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ತಾವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ತುತ್ತು ಕಿವ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಯಾಗ ಗೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂತಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ, ಆಡುವಾಗೂ ಮೊಬೈಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ, ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಏನು ಒದರಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಪಡೆದರೂ ಅದು ಉಳಿತಾಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮುಂದೆ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾನಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಡ್ತೈತಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಗುರುವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಗುರುವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ತಿಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ 10 ಸಲ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಪಾಲಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನೊಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Have taken some valuable input from the sir. Now I would like to request Shri Geeta ma'am to facilitate Srimati Neelamma Hajeri ma'am. She is working as a CRP, BO office, Vijapur. Please ma'am. Son, he is known as a Nritya Samrat, proprietor of D Virus Dance Academy. Master Sagar sir is here. So he is very much inspired by our Nikhil Jigjini sir for his initiative. ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಜಿಗ್ನಿ ಸರ್ಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ Nritya Samrat Sagar Masali sir on the stage to honor Nikhil Jigjini sir. Let us give him a big hand. Sir, by honoring him.
ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಗುರುವಚನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನರಿಯಲು ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದೊಂದು ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲವರ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸಮಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಆ ಶರಣರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಳು. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮರವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನೆರಳಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಧನವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ದಯವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಅಗಲಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಬಾಣವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ರೂಪಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಗುಣವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಈ ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೊತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಐತಿ ಆದರೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ತಾಟ ಇರಬಹುದು, ಬಂಗಾರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಗಾರ ತಾಟ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾಳ, ರೂಪದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣ ಐತಿ, ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದ, ಆದರೆ ರುಚಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಣದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಎದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣ ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಮಾನದಾಗ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಂತ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದೋ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೃದಯ ವಿಶಾಲ ಬೇಕು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣ ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ನೌಕರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬೇಕು, ಅವರು ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ಅರಮನೆಯಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿತಿರಬೇಕು. ಆ ಅರಮನೆಯಂಥ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಗುಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಹುಡುಗ 10ನೇ ಓದ್ತಿದ್ದ, SSLC, ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇವತ್ತಿನಂತೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಳು, ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ನಾಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಮ್ಮ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ನೆಳ್ಳಾಕ ಹತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಾಗ ಊಟಕ್ಕೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿನೇ ಮಲಿಗಳ, ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದದ್ದು ನೋಡಿದ ಮಗ, ಹೋಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದ ಇವತ್ತು, ಆದರೂ ನಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು, ನೋಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು. ಆದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆದು ಬಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆವಾಗ ಆ ಮಗ ಅಂತಾನ, ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೀಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೋದಳಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಜ್ವರ ಜೋರಾದು, ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿತು, ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. 2-3 ದಿನ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಲು. 3-4 ದಿನ ದವಾಖಾನೆಗಿದ್ದ. ಇವನ ಪರೀಕ್ಷೆ 2-3 ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದು. ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಾಯಿತು. ಹೋಗಪ್ಪ, 2-3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯಾಸ ಫೇಲಾಯಿತು, ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, ನೀನು 3-4 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗಾಕಿ ಅಂತಂದರು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳಿದ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದಳು, ಆಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆರಾಮಾಯಿತು, ಆಕೆನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತಂದ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಶಾಲೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿಯ ದೇವರಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ದೇನೆ, ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಮನವನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮನವನ್ನು ಊಹಿಸಿ 10,000 ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಡಿಮೆ ಕಲೀಲಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತರಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಂಥ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವರು ದಂಪತಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು 15 ವರ್ಷ ಆದರೂ ತರಗತಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಯಾನ, ರಾಮ ಆಗ್ಯಾನ, ಇಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡುಕ ಸಂದೀಪ ಮುನಿಗಳ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರಾಗ್ಯಾನ. ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡುಕು ಕೂತು ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಹಚ್ತೀರಿ, ಪಣತ್ಯದ, ಬತ್ಯದ, ಎಣ್ಣೆದ, ನಿಮ್ಮದು ಬಂಗಾರ ಪಣತಿ ಇದ್ರೇನು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಣತಿ ಇದ್ರೇನು, ಏನಿದ್ರೇನದ. ಆ ಬಂಗಾರ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಂದ್ರೆ ದೀಪ ಮಹತ್ವದ್ದು ವಿನಃ ಪಣತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಇನ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೊಂಬೆಯಂತ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವಂತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವಂತನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಬಾರಪ್ಪ, ಹೋಗು, ಕುಂದ್ರು, ನಿಂದರು, ಊಟ ಮಾಡು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೆವಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆತ್ತೇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಭಾಳ ಮಂದಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆದರೂ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಈ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಲೆನ್ನಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು? ನಮ್ಮವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೇ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.
ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅನ್ನಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಯುವಕರಾಗಲಿ ಅಂತುಕೊಂಡು ಹಾರೈಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಜಿಣಿಯವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರವರು. ಅಂಥವರ ಒಂದು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಯದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವುದೇ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವುದೇ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನರಿವುದೇ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನರಿಯಲು ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದೊಂದು ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಜಿಗಜಿಣಿಯವರ ತಂದೆಯವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲವರ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಜಿಗ್ಜಿಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸಮಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಆ ಶರಣರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಳು. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮರವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನೆರಳಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಧನವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ದಯವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಅಗಲಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಬಾಣವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ರೂಪಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಗುಣವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಈ ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು,
ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಐತಿ, ಆದರೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ತಾಟ ಇರಬಹುದು, ಬಂಗಾರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಗಾರ ತಾಟ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾಳ. ರೂಪದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣ ಐತಿ, ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದ, ಆದರೆ ರುಚಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಣದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಎದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣ ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಮಾನದಾಗ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಂತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದೋ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೃದಯ ವಿಶಾಲ ಬೇಕು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣ ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ನೌಕರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬೇಕು, ಅವರು ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ಅರಮನೆಯಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿತಿರಬೇಕು. ಆ ಅರಮನೆಯಂಥ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಗುಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಹುಡುಗ 10ನೇ ಓದ್ತಿದ್ದ, SSLC. ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇವತ್ತಿನಂತೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಳು, ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ನಾಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಮ್ಮ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ನೆಳ್ಳಾಕ ಹತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಾಗ ಊಟಕ್ಕೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿನೇ ಮಲಿಗಾಳ, ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದದ್ದು ನೋಡಿದ ಮಗ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದ ಇವತ್ತು, ಆದರೂ ನಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು, ನೋಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು. ಆದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆದು ಬಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆವಾಗ ಮಗ ಅಂತಾನ, ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೀಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೋದಳಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಜ್ವರ ಜೋರಾದು, ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿತು, ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. 2-3 ದಿನ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಲು. 3-4 ದಿನ ದವಾಖಾನೆಗಿದ್ದ. ಇವನ ಪರೀಕ್ಷೆ 2-3 ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದು. ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಾಯಿತು. ಹೋಗಪ್ಪ, 2-3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯಾಸ ಫೇಲಾಯಿತು, ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, ನೀನು 3-4 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗಾಕಿ ಅಂತಂದರು.
ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳಿದ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದಳು, ಆಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆರಾಮಾಯಿತು, ಆಕೆನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತಂದ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಶಾಲೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿಯ ದೇವರಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ದೇನೆ, ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಮನವನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮನವನ್ನು ಊಹಿಸಿ 10,000 ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಡಿಮೆ ಕಲೀಲಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತರಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಂಥ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವರು ದಂಪತಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು 15 ವರ್ಷ ಆದರೂ ತರಗತಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಯಾನ, ರಾಮ ಆಗ್ಯಾನ, ಇಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡುಕ ಸಂದೀಪ ಮುನಿಗಳ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರಾಗ್ಯಾನ. ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡುಕು ಕೂತು ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಹಚ್ತೀರಿ, ಪಣತ್ಯದ, ಬತ್ಯದ, ಎಣ್ಣೆದ, ನಿಮ್ಮದು ಬಂಗಾರ ಪಣತಿ ಇದ್ರೇನು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಣತಿ ಇದ್ರೇನು, ಏನಿದ್ರೇನದ. ಆ ಬಂಗಾರ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಣತಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಂದ್ರೆ ದೀಪ ಮಹತ್ವದ್ದು ವಿನಃ ಪಣತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಇನ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೊಂಬೆಯಂತ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವಂತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವಂತನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಬಾರಪ್ಪ, ಹೋಗು, ಕುಂದ್ರು, ನಿಂದರು, ಊಟ ಮಾಡು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆತ್ತೇವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆದರೂ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಈ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಲೆನ್ನಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು? ನಮ್ಮವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೇ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಯುವಕರಾಗಲಿ ಅಂತುಕೊಂಡು ಹಾರೈಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಜಿಣಿಯವರು ಅಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರವರು. ಅಂಥವರ ಒಂದು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಯದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತುಕೊಂಡು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಣತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಾಗ ಯೋಗದಾನ ಇರುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ I would like to request all the dignitaries to water the sampling and to inaugurate the formal function. And academic year 2024 and 25, nursery class Dhruva Maitri, come on stage. Dhruva Maitri, I request our guests to please present the prize distribution. LKG class Shivaprasad Dolli. Next, LKG class Shivaprasad Dolli, come on stage. First standard, class topper, first standard. Come on stage, Sanvi Bansode. Come on stage. Fourth standard, Anam Sauda. Next class, Radhika Sanmukh. Come on stage. Next class, Mahesh.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಕಮಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು. ಮನೋಜ್ ಭಜಂತ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನ್ ಯೋಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2025 ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಮೇಘರಾಜ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ಕಮಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೀರೇಶ್ ಗಬ್ಬೂರ್, ಬಸವರಾಜ್, our school students participated in cultural program held in Kandagala Sri Hanumantaraya Rangamandira, Vijaypura, and got certificates. All parents, Basavaraj, Vijayalakshmi, Urgi, Pooja, Yoga competition winner, Yogasana Championship. Sinchana Hugar got certificate, Bala Vikas Academy, Dharwad. State level Yogotsava 2025 held on World Yoga Day, 21st June. Our class yoga champion, Sinchana Hugar, come on stage. Next, in karate practice, our student Preetham Chauhan from 7th standard participated in color belt examination and got thank you. I would like to distribute certificates of science exhibition 2025-26 academic year. Nursery class students Tejas Jipre for best science project. Tejas Jipre. I would request to distribute the certificates. Ma'am Rashmi ma'am, Dr. Rashmi ma'am. Sakshi Bagi for best science project with explanation. Nursery class. Next LKG class Preetham Zipre for best project. Preetham Zipre for best science project. Dhruva Maitri LKG class for best science project with explanation. UKG class Shivaprasad Dolli for best science project. For best science project with explanation. LKG class. Next UKG class. UKG class Shivaprasad Dolli for best science project. First standard. Explanation. Muhammad Kabir. First standard. For best science project in science exhibition.
Pradik Zipre for Best Science Project with Explanation. Second, Arpita Hale for Best Science Project with Explanation. 4th Standard Class, Adesh Shegunshi. Fifth Standard students, Pulas, Devraj and Shaurya. Come on stage. Tanvita Anam Sanvi for Best Science Project with Explanation. And Radhika Sanmukh for Best Science. Chaudhary and Radhika Sanmukh for Best. Next class, Padma Bajantri for Best Science. Srisel Ganguri and Sinchana Hugar for Best Science Project with Explanation. Next, Khushi Kalburgi and Pooja Chaudhary for Saumya Shegunshi for Best Science Project with Explanation. Stage. Thank you, ma'am. Cultural programs. Little correction. Krishna Janmashtami fancy dress program. LKG class Pritam Jipre first place as Krishna. UKG class Kaushalya Almelkar first place as Radha. Shiva Prasad Dolli first place as Krishna. Anshuman Gayakwad second place as Krishna. Suprit Bansode first standard class Aradhya Jambagi first place as Krishna. Standard students second standard Shraddha now as Krishna. Place as Radha. Now we are moving to cultural programs. Dolly. ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀ. Good morning, Guriva. My name is Shiva Prasad Dolly. I am studying in UKG class.
ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗವು ನೀನು ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः गणपति जय जय गणपति हमारे साथ दो दस ग्यारह बारह गणपति है सबका प्यारा 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला 17 18 19 20 गणपति हमारे वीर गणपति बप्पा मोरया हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा मेरे अधूरे ख्वाब तू पूरे आज सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया उसपे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया लाख कोई दे हुंकारे लाख कोई धमकारे हम तेरी राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले मेरा देवा देवों का देवता माझा देवा देवों का देवता पैर रुकने ना सके झुकने ना देगा मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा
षट्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे